وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا جب الف سے پیچھے زبر آتی ہے تو آپ الف کو مدہ کرتے ہیں، ایک انگلی جتنا کھینچتے ہیں، لہٰذا یہاں ذا کو ایک انگل تک دراز کیا جائے گا۔ ذال آپ بڑی ہی نرمی سے پڑھتے ہیں، آپ کی زبان کی نوک کے اوپر والا حصہ، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے آخر پہ لگاتے ہیں اور بہت نرمی سے پڑھتے ہیں ذال۔ وَإِذَا وَإِذَا قی، قوف یا زیر قی۔ اچھا، قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ مستعلیہ وہ حروف ہوتے ہیں جو آپ ہمیشہ ہر حالت میں قرآن پاک میں موٹے پڑھتے ہیں، چاہے ان پہ زبر آئے، زیر آئے، پیش آئے، جزم آئے، کچھ بھی ہو۔ تو قوف مستعلیہ کا حرف سے موٹا پڑھیے۔ یا ساکن سے پیچھے زیر آئے تو یا کو ایک انگلی جتنا کھینچتے ہیں، یا مدہ کرتے ہیں، تو یہاں یا مدہ کریے۔ قوف یا زیر قی، یعنی یا کو ایک انگلی جتنا کھینچیے۔ وَإِذَا قی، اب ذا کو بھی ایک انگلی جتنا کھینچنا ہے کیونکہ الف سے پیچھے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے، اور یہاں یا کو بھی ایک انگلی جتنا کھینچنا ہے کیونکہ یا ساکن سے پیچھے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے۔ قیل لہم، دونوں لاموں پہ زبر نہیں کھنچنی چاہیے، یہ جو ہا ہے یہ گلے کے آخر سے بھاری ادا ہوتا ہے، تو قیل لہم، قیل لہم آمینو، حمزہ کھڑی زبر آ، میں نے اسے حمزہ بولا کیونکہ الف پہ جب کوئی حرکت آتی ہے، چاہے زبر آئے، زیر آئے، پیش آئے، تو آپ اسے حمزہ پڑھتے ہیں۔ اب یہاں ہے کھڑی زبر، کھڑی زبر کو ایک انگلی جتنا کھینچا جاتا ہے۔ الف پہ کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے الف حمزہ بن چکا ہے، اسے حمزہ پڑھیے۔ حمزہ کھڑی زبر آ، تو کھڑی زبر بھی ایک انگلی جتنا کھینچیے۔ میم زیر می، نون واؤ پیش نو، واؤ ساکن ہے کیونکہ واؤ پہ جزم کا سائن ہے۔ جب کسی حرف پہ جزم آتی ہے وہ حرف ساکن ہوتا ہے، واؤ ساکن سے پیچھے پیش ہو تو واؤ مدہ کرتے ہیں، یہاں واؤ مدہ کریے۔ آمینو، آمینو، تو نو کو بھی کھینچیں گے ایک انگلی جتنا اور آ کو بھی۔ کما، کما میں دیکھیے مد ہے، یہ لمبا سائن مد کہلاتا ہے جس کا مطلب ہے کھینچنا یا دراز کرنا۔ مد سے آگے دیکھتے ہیں، مد سے آگے حمزہ ہو، جیسے یہاں پہ پھر سے الف پہ کھڑی زبر آئے گی تو الف بن گیا حمزہ۔ مد سے آگے حمزہ ہو یا تشدید یا جزم ہو، یہ دیکھا جاتا ہے۔ اب مد سے آگے حمزہ ہو تو مد کو دو انگلیوں جتنا کھینچا جاتا ہے، مد سے آگے تشدید یا جزم آئے یعنی یہ والا سائن ہو یا پھر یہ والا سائن ہو جزم کا تو مد کو تین انگلیوں جتنا کھینچا جاتا ہے۔ اب مد سے آگے حمزہ ہے تو مد کو دو انگلیوں جتنا کھینچیے۔ کما آمنن۔ اچھا، اب یہاں ایک اور بات یاد رکھیے، میم الف زبر مد ما، الف سے پیچھے زبر آتی ہے تو الف مدہ ہوتا ہے، میم الف زبر ما کر کے پڑھتے ہیں۔ اب اسی پہ مد ہے، الف مدہ پہ ہی مد ہے تو مد کو الف مدہ ہی کی صورت میں کھینچا جائے گا، ما آ نہیں پڑھنا، کا ما ہی کو کھینچنا ہے، الف مدہ ہی کو کھینچنا ہے۔ اسی طرح کھڑی زبر حمزہ پہ ایک انگلی جتنی کھینچی جائے گی، آمن الناس۔ اچھا، نون پہ تشدید ہے، نون کی آواز ناک میں لے جائیے، ایک انگلی جتنی ٹھہرائیے، منن، من الناس۔ الف سے پیچھے پھر زبر آئی، الف مدہ ہوا، الف کو کھینچیے ایک انگلی جتنا، آمن الناس۔ اچھا، یہاں نون پہ تشدید ہے، نون کی آواز بھی ناک میں لے جانی ہے، ایک انگلی جتنی ٹھہرانی ہے، نون مشدد کا غنہ اسے کہتے ہیں۔ الف مدہ بھی کریے، سین پہ پیش نہیں کھنچنی چاہیے۔ آئیے پھر سے دہراتے ہیں، آمینو کما آمن الناس۔ اب آپ نے اتنا کھینچنا ہے مد کو کہ ڈفرینس ہو سکے کہ آپ مد پڑھ رہے ہیں کھڑی زبر یا حروف مدہ۔ آگے دیکھیے، قولو، قوف کو حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیے، الف مدہ کریے، الف سے پیچھے زبر ہے، الف مدہ کریے۔
लू पे देखें फिर से मद है, तो मद से आगे फिर हमजा है, अलिफ पे ज़बर ज़ेर पेश है, मद से आगे ज़बर ज़ेर पेश वाला हर्फ देखते हैं। आगे हमजा है ना, अलिफ पे ज़बर है, ये हमजा है, तो मद से आगे फिर आपके हमजा है, तो आपको 2 फिंगर्स जितना दोबारा खींचना है। क़ालू, फिर से देखिए, आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू, अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा, अनुमिनु। देखें हमज़ा ज़बरा, अलिफ पे ज़बर ज़ेर पेश है, उसे हमज़ा पढ़ते हैं। नून हमज़ा पेश नु, जब कभी हमज़ा पे जज़म आती है, हमज़ा लौट के आता है, हमज़ा साकिन को झटका दे के पढ़ते हैं। हमज़ा पे जज़म है, हमज़ा को झटका दीजिए, नु नु मीनू, अनु मीनू, मीम ज़ेर मी, नून पेश नु, ज़बर ज़ेर पेश नहीं खींचनी आपने। अनु मीनू कमा, कमा पे देखें अलिफ मद्दा पे मद है, याद रखिए अलिफ से पीछे हर्फ पे ज़बर हो, अलिफ पे कुछ ना हो तो अलिफ मद्दा होता है। अब ये जो मद है ये अलिफ मद्दा पे है, अलिफ से पीछे मीम पे ज़बर है, मीम अलिफ ज़बर मद मा। इस मद लंबे साइन का मतलब है खींचना, दराज करना। मद से आगे हमज़ा है, अलिफ पे कुछ भी आए ना वो हमज़ा बन जाता है। मद से आगे हमज़ा हो तो मद को 2 उंगलियों जितना दराज करते हैं, खींचते हैं। तो यहाँ 2 उंगलियों जितना खींचिए। कमा आ मनस, खड़ी ज़बर को 1 उंगली जितना खींचिए। आ मनस सुफ़हा, सुफ़हा में आपने हमज़ा साकिन को एंड पे झटका देना है और मद को, मद से आगे हमज़ा है तो मद को फिर से 2 उंगलियों जितना खींचना है। और ये मद जो है फिर से अलिफ से पीछे ज़बर है, हा अलिफ ज़बर मद हा। आगे देखिए, हा जो है वो गले के आखिर से अदा होता है, इसे सुफ़हा नहीं पढ़ना, इस हा को खाना नहीं है, सुफ़ा नहीं पढ़ना, इसे अच्छे से अदा करिए। अनु मीनू कमा आमनस सुफ़हा। त्वा का मतलब है वक्फ़े मुतलक, यानी जहाँ त्वा आता है वहाँ पे ठहरना रुकना बेहतर होता है, तो यहाँ पे रुकना बेहतर है, यहाँ रुक जाइए। इसीलिए जब रुकते हैं तो वक्फ़ जब करते हैं ना, ये अलामत वक्फ़ है। वक्फ़ जब करते हैं तो उससे जो पहले लास्ट वाला हर्फ होता है, आखिरी हर्फ, उस पे ज़बर ज़ेर पेश हो तो उसे साकिन करते हैं। तो हमज़ा साकिन में हमने पढ़ा कि झटका दिया जाता है, तो हमज़ा साकिन हो रहा है वक्फ़ की वजह से, इसलिए हमने इसे झटका दिया। अला इन्नहुम, हमज़ा ज़बर आ, लाम अलिफ ज़बर मद लाम। अब देखिए फिर से अलिफ मद्दा पे मद है, मद से आगे हमज़ा है, अलिफ पे कुछ भी आए वो हमज़ा बन जाता है। जब मद से आगे हमज़ा हो तो मद को आप कितना खींचते हैं, 2 उंगलियों जितना, यहाँ 2 उंगलियों जितना खींचिए। अला इन्नहुम, नून पे तशदीद है तो नून की आवाज़ नाक में ले जाइए, 1 उंगली जितनी ठहराइए, हा को गले के आखिर से अदा करिए। इन्नहुम, इन्नहुम, नून पे ज़बर नहीं खींचनी, इन्नहुम। फिर से अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा, अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। हुमुस सुफ़हा, हा पेश हु, मीम सीन पेश मुस, सीन पेश सु, हुमुस्सु, फ़ा ज़बर फ़ा, हा अलिफ ज़बर मद हा, हमज़ा पेश उ। याद रखिए मद से आगे हमज़ा हो तो मद को 2 उंगलियों जितना खींचते हैं, इस मद को 2 उंगलियों जितना खींचिए। हुमुस सुफ़हा, हा पूरा अदा करना है गले के आखिर से, इसे खाना नहीं है, सुफ़हा नहीं पढ़ना, सुफ़हा नहीं पढ़ना, इसे भारी अदा करिए। सुफ़हा वलाकिन ला, वाउ ज़बर वा, लाम खड़ी ज़बर ला, खड़ी ज़बर को आप 1 उंगली जितना खींचते हैं, यहाँ खड़ी ज़बर को
एक उंगली जितना खींचिए। काफ नून लाम जेर किल। अच्छा, नून साकिन के बाद हरूफे यरमलून आए, या रा मीम लाम वाव नून, क्योंकि जब नून साकिन से आगे हरूफे यरमलून आए, या रा मीम लाम वाव नून, ये हरूफ तशदीद की सूरत में ज्वाइन होते हैं नून साकिन के बाद, तो रा और लाम को छोड़कर या मीम वाव नून को नून साकिन के साथ जोड़ते हुए गुन्ना करते हैं, यानी खींच के पढ़ते हैं। अब नून साकिन के बाद लाम है तो लाम और रा में गुन्ना नहीं होता, तो वला किल्ला पढ़ना है, किल्ला नहीं पढ़ना, खींचना नहीं है। वला किल्ला। अलिफ से पीछे ज़बर है, अलिफ मद्दा करिए, अलिफ को 1 फिंगर जितना खींचिए। यालमून। आइन को वस्ते हलक यानी गले के दरमियान वाले हिस्से से अदा करिए। लाम ज़बर ला, लाम पे ज़बर मत खींचिए। मीम वाऊ पेश मू, नून ज़बर ना, नून को तो साकिन करेंगे क्योंकि वक्फ़े ताम है, और वक्फ़े ताम बताता है कि ये यहाँ आयत कंप्लीट हो रही है, और वक्फ़े ताम से पहले जो लास्ट वाला हर्फ होता है, आखिरी हर्फ, उस पे ज़बर ज़ेर पेश हो उसे साकिन करते हैं, इसलिए हम नून को साकिन कर रहे हैं। और वक्फ़े ताम से पहले पूरा जो है वो लफ्ज़ देखा जाता है, अगर उस लफ्ज़ के आखिर में हरूफ मद्दा हों, जैसे यहाँ वाव साकिन से पहले पेश है वाव मद्दा है, तो हरूफ मद्दा को वक्फ़े ताम आने की वजह से आप 3 उंगलियों जितना खींच सकते हैं, वक्फ़ आने की वजह से, तो यहाँ खींच सकते हैं आप 3 उंगलियों जितना वाव को। ला यालमून।